الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال الله سبحانه وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وقال الله سبحانه وتعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد صدق الله العظيم. بیٹھ جائے بھائی، جو بھائی جہاں کھڑا ہے وہیں پر بیٹھ جائے بھائی، যেখানে দাঁড়ায় আছি মেহেরবানি করে বসে যায় ভাই، বসে যায় ভাই। عصر کی نماز کے بعد کا وقت بہت قیمتی ہے، اول تو پوری زندگی دوستوں بزرگ بہت قیمتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں زندگی مرحمت فرمائی یہی بہت قیمتی ہے، پھر عصر کی نماز کے بعد کا وقت تو اور زیادہ قیمتی ہے کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر مجھے یاد کر لیا کر، میں درمیانے حصے میں تیری کفالت کروں گا۔ تو زندگی قیمتی، پھر عصر کے بعد کا اور قیمتی، پھر اللہ کے راستے میں نکل کر اس کی قیمت اور بڑھ جاتی ہے کہ اللہ کے راستے کی ایک صبح اور ایک شام دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے ان سب سے بہتر ہے۔ لیکن میرا محترم بزرگوں دوستو، یہ وقت بہتر جب بنے گا، یہ وقت قیمتی جب بنے گا جب ہم اس وقت کو قیمتی بنا دیں گے، نہیں تو وقت کا کام گزرنے کا ہے، یہ گزر ہی رہا ہے۔ کس کی کتنی زندگی گزر گئی ہر ایک کو پتہ ہے، لیکن آگے کس کی کتنی باقی ہے کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ اس لیے سورج جب روزانہ نکلتا ہے تو وہ یہ اعلان کرتا ہے کہ ابن آدم تجھے جو عمل کرنا ہو کر لے، آج کا دن تیری زندگی میں پھر کبھی نہیں آئے گا۔ جو سال گزر گیا، جو مہینہ گزر گیا، جو ہفتہ جو دن گزر گئے، اب وہ کسی قیمت پر بھی واپس نہیں آنے والے ہیں، اور آگے کس کا کتنا باقی ہے یہ کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ اس لیے میرا محترم بزرگوں دوستوں، ہم اپنے وقت کو قیمتی بنا دیں، اور وقت جو قیمتی بنتا ہے وہ بھلے اعمال سے، اچھے اعمال سے بنتا ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے محترم دوستر بزرگوں، আসরের নামাজের পরের সময় বড় দামি এবং মূল্যবান সময়। এমনি মানুষের পুরো জিন্দেগি বড় দামি, বড় মূল্যবান, আর তার ভিতরে আসরের নামাজের পরের সময়টা আরো বেশি দামি। এই জন্য যে হাদিসের পাকে আসতে রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যার মফহুম এরকম যে তুমি আসরের নামাজের পরে এবং ফজরের নামাজের পরে কিছু সময় আমাকে স্মরণ করো, আমি মধ্যবর্তী সময়ের তোমার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাব। মধ্যবর্তী সময়ের জন্য আমি তোমার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাব। তো মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, এক তো জিন্দেগি দামি, তারপরে আসরের নামাজের সময়, আসরের নামাজের পরের সময় এটা আরো দামি। এই জন্য মেরে মোহতারাম দোস্ত আর বুজুর্গ, এই সময়গুলিকে দামি বানানো। সময় তো অতিবাহিত হওয়ার, জিন্দেগি এটা অতিবাহিত হয়ে যাবে, এরা বাকি থাকবে না। একের পরে এক দিন আসবে, রাত দিন আসবে চলে যাবে, রাত আসবে চলে যাবে, পরের দিন আসবে। তো মেরে দোস্তার বুজুর্গ, সময়ের কাম হইতেছে অতিবাহিত হয়ে যাওয়া, কিন্তু এই সময়কে দামি বানাইতে হবে। এজন্য হাদিসে পাকের ভিতরে আসছে, যখন সূর্য উদিত হয়, যখন কোনো দিন সূর্য উদিত হয়, তখন সূর্য এই কথার ঘোষণা করে, ওই দিন এই কথার ঘোষণা করে যে আমি তোমার জিন্দেগির আজকের শেষ দিন। এই দিন যখন তোমার জিন্দেগির থেকে চলে যাবে, আর কোনো দিন এই দিন ফিরে আসবো না। আমি তোমার জিন্দেগির থেকে চলে গেলে আর কোনো দিন ফিরে আসবো না। এই জন্য মেরে মুহতারাম দোস্ত আর বুজুর্গ, এই দিন যেটা আমার চলে যাইতেছে এটাকে দামি বানাইতে হবে। আর জিন্দেগির এই সময়গুলি দামি হবে কিসের দ্বারা? দামি হবে যখন এইগুলিকে আমলের দ্বারা হেফাজত করা হবে, এই দিনগুলির মধ্যে আমল করা হবে। মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, সময় চলে যাবে, দিন চলে যাবে, কিন্তু আমলগুলি বাকি থাকবে। আমলের দ্বারা মানুষ আল্লাহ তাআলার কাছে দামি হবে, সম্মানিত হবে। আমলের দ্বারা আল্লাহ তাআলার কাছে মানুষের মূল্য নির্ধারণ হবে। এই জন্য এই সময়গুলিকে আমলের দ্বারা হেফাজত করা, যেন আমি আল্লাহ তাআলার কাছে দামি হয়ে যাই, আমার সময়টাও আল্লাহ তাআলার কাছে দামি হয়ে যায়।
मेरा मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, हर इंसान के साथ दो निस्बतें लगी हुई हैं और निस्बत जितनी बड़ी होती है, निस्बत जितनी आला होती है, जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी होती है कि जितनी बड़ी निस्बत उतनी बड़ी जिम्मेदारी। मिसाल के तौर पर एक लड़का है, किसी धोबी का बेटा है या किसी दर्जी का बेटा है, तो उस लड़के की निस्बत धोबी की तरफ या दर्जी की तरफ या वकील की तरफ लगी हुई है, तो उसके ऊपर जो जिम्मेदारी आएगी वो उसके एतबार से आएगी कि घर तक महदूद रहेगी। ये बेटे दर्जी का लड़का है या वकील का लड़का है या धोबी का लड़का है, तो उसके ऊपर जो जिम्मेदारी आएगी वो उसके एतबार से आएगी। और एक की निस्बत बादशाह के बेटे की तरफ लगी हुई है, शहजादा है, मुल्क का बादशाह है, उसका बेटा है, तो इसकी निस्बत बादशाह की तरफ लगी हुई है, तो उसके ऊपर जो जिम्मेदारी आएगी वो उसके एतबार से आएगी। कि पूरे वो उसके ऊपर जिम्मेदारी सिर्फ घर के एतबार से नहीं आएगी, बल्कि उसके ऊपर जो जिम्मेदारी आएगी वो पूरे मुल्क के एतबार से आएगी, क्योंकि उसकी निस्बत बड़ी लगी हुई है कि बादशाह का बेटा है। तो निस्बत जितनी बड़ी होती है, जिम्मेदारी यहाँ भी उतनी ही बड़ी होती है। तो हमारे हर एक के साथ दो बड़ी निस्बतें लगी हुई हैं। इन दो बड़ी निस्बतों के साथ दो जिम्मेदारियां भी हमारे साथ हैं। पहली निस्बत कि हर आदमी सबसे पहले अल्लाह का बंदा है, अब्दुल्लाह अब्दुर्रहमान, कि हर आदमी सबसे पहले अल्लाह का बंदा है। तो अल्लाह का बंदा होने के नाते सबसे पहली जो जिम्मेदारी है वो ये है कि ये इंसान बंदा बनकर जिंदगी गुजारे, यानी अपनी जात से दीनदार बनकर जिंदगी गुजारे। और दूसरी निस्बत कि हर इंसान जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती है, तो जो काम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम और नबी के जिम्मे था वो अब इस उम्मत के जिम्मे हुआ है। ये जिम्मेदारी भी इंसान को देकर गए हैं कि दूसरों तक पहुंचाओ, बल्ले को आदमी वालों आया कि दूसरों तक पहुंचाओ, चाहे कोई एक ही बात क्यों ना हो। अगर कोई इन दोनों जिम्मेदारियों को पूरा कर रहा है तो अल्लाह क्या उसका मकाम है, अल्लाह क्या उसकी हैसियत है। और अगर कोई इन दोनों जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर रहा है तो उतना ही अल्लाह क्या वो बेहैसियत है, उतना ही अल्लाह क्या वो बेकीमत है। और अगर कोई इन दोनों जिम्मेदारियों में से अगर एक जिम्मेदारी पूरी करता है, लेकिन दोनों निस्बतें साथ हैं तो दोनों जिम्मेदारियां भी साथ हैं। अगर कोई एक को भूलता है और एक को करता है तो ये एक को करना और एक को न करना, तो ये भी पकड़ का जरिया बनेगी कि हम अपनी जात से तो दीनदार हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज रोजा सारी चीजें हैं, लेकिन दूसरों की फिक्र नहीं करते। तो अपनी जात से तो दीनदार है, एक जिम्मेदारी तो पूरी हो रही है, लेकिन दूसरों की फिक्र नहीं है कि ये एक जिम्मेदारी का पूरा करना और एक का पूरा न करना यह पकड़ का जरिया बनती है। एक मरतबा अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से कहा, ए जिब्राइल, फला बस्ती पर जाओ और उस बस्ती को ऊपर तक उठाओ और ऊपर तक उठाकर उसको वापस नीचे देकर मार दो। तो जिब्राइल ने अर्ज़ किया कि अल्लाह, उसमें देख कर फला बंदा है जो तेरी इबादत करता है, तेरी फर्माबरदारी करता है, हर वक्त तेरी इबादत में लगा रहता है। तो अल्लाह ने फरमाया कि उसके समीप उस बस्ती को उठाओ और उसके समीप पटक दो। क्यों? इसलिए कि मेरे अहकामात दुनिया में टूट रहे थे, मेरी नाफरमानियां दुनिया में हो रही थी और उसके माथे पर पल तक नहीं आया, वो अपनी ही इबादत में लगा रहा। तो एक जिम्मेदारी तो पूरी कर रहा था कि अपनी जात से तो दीनदार था। अच्छा, अगर कोई दूसरों ही की फिक्र में लगा रहे और अपने तरफ से बेखबर रहे कि अपनी जिंदगी में अंधेरा दूसरों की फिक्र के सारे उसूल, सारे मशवरे, सारे आदाब, सारे गल, सारी चीजें कि दूसरों के लिए और खुद अमल से खाली हो, कि ये हालांकि दूसरों तक तो पहुंचा रहा है, दूसरों की तो फिक्र कर रहा है, लेकिन खुद अमल से खाली है, तो ये एक जिम्मेदारी का पूरा न करना ये भी पकड़ का जरिया है। हदीस में आता है कि जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे और दोज़खी दोज़ख में चले जाएंगे तो बाद अहले जन्नत अहले दोज़ख से जाकर ये पूछेंगे तो कि तुम दोज़ख में कैसे आ गए? हम तो जो जन्नत में गए हैं वो तुम्हारी बातों पर अमल करने की वजह से गए हैं। तुमने हमें दीन बतलाया, तुमने हमें नमाज को बतलाया, तुमने रोजा बतलाया, तुमने हमें दीन सिखलाया, उस पर हमने अमल किया तो उसकी वजह से हम जन्नत में गए, तुम दोज़ख में कैसे आ गए? तो वो कहेंगे कि हम तुमको तो कहते थे लेकिन खुद अमल नहीं करते थे। तो एक जिम्मेदारी तो पूरी कर रहे थे कि दूसरों तक बात पहुंचा रहे थे, लेकिन अपनी जिंदगी अमल से खाली थी। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, हर एक के साथ दो निस्बतें हैं, दो निस्बतों के साथ दो जिम्मेदारियां हैं। इन दोनों जिम्मेदारियों को पूरा करने का अल्लाह की तरफ से हुक्म है। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्ग भाइयों, আল্লাহ তাআলা প্রত্যেকটা মানুষের সাথে দুইটা সম্পর্ক লাগাই দিয়েছেন।
আমাদের প্রত্যেকের সাথে দুইটা সম্পর্ক, আর এই দুই সম্পর্কের বুনিয়াদের উপরে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে আমাদের উপরে দুইটা দায়িত্ব। উনি বলেন, নিসবত সম্পর্ক যত বড় হয় তার অধীনে দায়িত্বটাও তত বড় হয়। নিসবত বড় তো দায়িত্ব বড়, নিসবত ছোট তো দায়িত্বটাও ছোট। তো সম্পর্কেও বড় হওয়া দ্বারা দায়িত্বটাও বেড়ে যায়, সম্পর্ক ছোট হওয়ার কারণে দায়িত্বও কম থাকে। মানে উদাহরণ দেন যে একজন ব্যক্তি, সে একজন ধুপির ছেলে, যে কাপড় ধোয়, তো ধুপির ছেলে সে, অথবা দর্জির ছেলে, কৃষকের ছেলে। তো এটা একটা সাধারণ নিসবত। বাপ কৃষক, সেই বাপের সাথে তার কৃষকের ছেলে হওয়ার সম্পর্ক, দর্জির ছেলে হওয়ার সম্পর্ক, আর ধুপির ছেলে হওয়ার সম্পর্ক। এই সম্পর্কটা সামান্য, সাধারণ সম্পর্ক। তো যার কারণে এই সম্পর্কের কারণে যে দায়িত্ব, এই দায়িত্বটাও সাধারণ। তার দায়িত্ব কতটুকুন? তার ঘর সংসার এতটুকুনের ভিতরে তার দায়িত্ব। বাপ যা করতো কমপক্ষে ওইগুলি সে সামলাইবে, এতটুকুনি দায়িত্ব তার। আর আরেকজন রাজার ছেলে, বাদশার ছেলে, তো বাদশার ছেলে হওয়া এটা বড় সম্পর্ক। তো এই সম্পর্কের দায়িত্বটাও অনেক বড়। সে পুরা, তার দায়িত্বটা পুরা দেশ হিসেবে, বাপ যেরকম দেশকে সামলায়, তো ছেলে হিসাবে তারও দায়িত্ব হইতেছে পুরা দেশকে সে সামলাবে। তো মেরে মুহতারাম দোস্ত আর বুজুর্গ, নিসবত সম্পর্ক যত বড় হয় তার অধীনে দায়িত্বটাও তত বড় হয়। মানুষের প্রত্যেকের সাথে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে দুইটা সম্পর্ক। একটা সম্পর্ক হইতেছে আমরা আল্লাহ তাআলার বান্দা, আব্দুল্লাহ, আব্দুর রহমান, আমরা আল্লাহর বান্দা, রহমানের বান্দা। তো আল্লাহ তাআলার সাথে আমাদের সাথে আব্দিয়তের সম্পর্ক, আল্লাহর বান্দা হওয়ার সম্পর্ক। তো এই সম্পর্কের অধীনে আমাদের দায়িত্ব হইতেছে আল্লাহ তাআলার বন্দেগী করা, আমাদের জিন্দেগির ভিতরে আল্লাহ তাআলার বন্দেগীকে চিন্তা করা, আল্লাহ তাআলার হুকুম মানা, এটা আমাদের প্রথম দায়িত্ব। আব্দিয়তের সম্পর্কের কারণে, আল্লাহর গোলাম হওয়ার কারণে, আল্লাহর বান্দা হওয়ার কারণে। আর দ্বিতীয় সম্পর্ক হইতেছে আমরা মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত। তো নবীর উম্মত হওয়ার কারণে নবীওয়ালা কাজের দায়িত্ব আমাদের, যে প্রত্যেকটা মানুষ কিভাবে দিনদার হয়ে যায়, প্রত্যেকটা মানুষের কাছে আল্লাহ তাআলার দ্বীন পৌঁছা যায়। বাল্লিগু আন্নী ওয়ালাউ আয়া, দ্বীনের একটা কথাও যদি তোমার কাছে পৌঁছে থাকে তাহলে তুমি এটা অপরের কাছে পৌঁছাও। নবীর সাথে সম্পর্কের কারণে এই দায়িত্ব তার উপরে। মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, যখন কোনো বান্দা তার এই দোনো দায়িত্বকে আদায় করে, আল্লাহর সাথে তার নিসবত সম্পর্ক, এই সম্পর্কের জিম্মাদারি যেটা, এই দায়িত্ব যেটা, সেটাও আদায় করে, আর নবীর সাথে তার যে সম্পর্ক, এই সম্পর্কের দায়িত্বটাও সে আদায় করে, তো মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, আল্লাহ তাআলার কাছে এই বান্দা বড় সম্মানিত হয়, তার বড় মর্যাদা স্থাপন হয় আল্লাহ তাআলার কাছে। সে আল্লাহ তাআলার কাছে বড় মর্যাদাপূর্ণ ব্যক্তি, দামি ব্যক্তি সাব্যস্ত হয় আল্লাহ তাআলার কাছে। আর যদি কেউ তার এই দোনো দায়িত্ব আদায় না করে, তো আল্লাহ তাআলার কাছে সে বেদামি হয়ে যায়, কোনোই মর্যাদা থাকে না আল্লাহর কাছে, আল্লাহ তাআলার কাছে তার কোনোই দাম নেই। তো দোনো সম্পর্ক এর কারণে যে দোনো জিম্মাদারি, এই দোনো জিম্মাদারি আদায় করার উপরে আল্লাহ তাআলার কাছে সে দামি হবে, আর জিম্মাদারি যদি আদায় না করে তো আল্লাহ তাআলার কাছে বেদামি হয়ে যায়। কিন্তু কেউ যদি একটা দায়িত্ব আদায় করে আর আরেকটা না করে, উদাহরণস্বরূপ আল্লাহ তাআলার সাথে আব্দিয়তের সম্পর্কের কারণে সে নিজের জাত থেকে দিনদার, ইবাদত করে আল্লাহ তাআলার, বন্দেগী করে আল্লাহ তাআলার, নিজের জাতের ব্যাপারে সে দিনদার। তো মেরে মুহতারাম দোস্ত আর বুজুর্গ, কিন্তু অন্য মানুষ যে আল্লাহর হুকুম পালন করতেছে না, এটার কারণে যে তার আরেকটা দায়িত্ব ছিল এটার ফিকির করা, এটার সে কোনো ফিকির করে না। তো এই একটা করলো আরেকটা করলো না, এইটার কারণে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তাকে পাকড়াও করা হবে।
সে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তাকে পাকড়াও করা হবে, একটা করলো আরেকটা না করার কারণে। এই জন্য হাদিস শরীফের ভিতরে আছে, আল্লাহ তাআলা হযরতে জিবরিল আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে হুকুম করছেন কে যাও অমুক বস্তিকে তার বাসিন্দা সহ উল্টায় দাও। তো হযরতে জিবরিল আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম আসলেন, আর আসার পরে দেখলেন যে এখানে একজন আল্লাহ তাআলার বান্দা আছেন, বড় নেককার বান্দা, সে নিজের জাতের একেবারে দিনদার, আল্লাহ তাআলার ইবাদত এত বেশি করছেন যে হযরত জিবরিল আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম বলছেন যে আল্লাহ, আপনার এই বান্দা চোখের পলক পরিমাণ সময়ও আপনার নাফরমানি করে নাই। তো আল্লাহ তাআলা হযরত জিবরিল আলাইহিস সালামকে বললেন যে এই বান্দা সহ পুরা বস্তিকে উল্টায় দাও, কারণ সে তো নিজের জাত থেকে ইবাদত করে, কিন্তু আরো যে হাজারো লাখো মানুষ তারা বেদিনের জিন্দেগি যাপন করতেছে, আমার নাফরমানির ভিতরে তাদের জিন্দেগি কাটাই দিতেছে, এইটার জন্য তার কোনো ফিকির নাই, কোনো চিন্তা নাই, সুতরাং তাকে সহ হালাক করে দাও, ধ্বংস করে দাও। তো মেরে মুহতারাম দোস্ত আর বুজুর্গ, তো ইবাদত নিজের জাতের একেবারে দিনদার, কিন্তু নবীর সাথে সম্পর্কের কারণে যে দায়িত্ব ছিল ওটা আদায় করে নাই, তো আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে পাকড়া হয়েছে। ঠিক তদ্রুপ মেরে মুহতারাম দোস্ত আর বুজুর্গ, যদি বিপরীতটা হয় যে সবসময় অন্যান্য মানুষের ফিকির করতেছে যে সারা দুনিয়ার মানুষ কিভাবে দিনদার হয়ে যায়, দায়ী হয়ে যায়, এটার জন্য কাজ, এটার জন্য মশওয়ারা, এটার জন্য মেরে মুহতারাম দোস্ত আর বুজুর্গ ফিকির, দৌড়ঝাঁপ সব হইতেছে, কিন্তু নিজেকে দিনদার বানানোর কোনো ফিকির নাই, তো কিয়ামতের ময়দানে এটার কারণেও পাকড়া হবে। এজন্য হাদিস শরীফের ভিতরে আছে যে জান্নাতীরা কিয়ামতের ময়দানে ফাইসালার পরে যখন জান্নাতীরা জান্নাতে যাবে, জাহান্নামীরা জাহান্নামে যাবে, তো জান্নাতীরা জাহান্নামীদের দৃশ্য দেখবে, তো অনেক লোক এরকম জাহান্নামে থাকবে যারা দুনিয়াতে মানুষকে ভালো কথার দাওয়াত দিত, ভালো কাজের দিকে ডাকতো। তো জান্নাতীরা তাদেরকে বলবে, আরে তোমরা তোমাদের ওয়াজ নসিহত শুনে, তোমাদের দাওয়াত শুনে আমরা দিন গ্রহণ করছি, দিনের উপরে চলছি, আমরা জান্নাতে আসছি, তো তোমরা জাহান্নামে কেন? তো তারা এই কথা বলবে যে আমরা তো ভালো কাজের আদেশ করতাম, সৎ কাজের আদেশ করতাম, কিন্তু নিজেরা এটার উপরে আমল করতাম না। এই জন্য মেরে মুহতারাম দোস্তার বুজুর্গ উনি বলেন, দোনো জিম্মেদারির উপরে দোনো দায়িত্বকে আদায় করতে হবে, তখন যে মেরে দোস্ত আমাদের জন্য কামিয়াবি আর সফলতা হবে, নতুবা আমাদের জন্য ধ্বংস, কিয়ামতের ময়দানে পাকড়াও করা হবে। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, इन दोनों जिम्मेदारियों में से पहली जिम्मेदारी है कि हर इंसान अपनी जात से दीनदार बनकर जिंदगी गुजारे, इसलिए कि हर आदमी से कल क़यामत के दिन उसकी जाती जिंदगी के बारे में पूछा जाएगा। कि हदीस में आता है कि आदमी का कदम अपनी जगह से नहीं हट सकता क़यामत के दिन जब तक उससे 4 सवाल उसके बारे में नहीं कर लिए जावे। कि एक तो मजमुआई तौर पर पूरी जिंदगी के एतबार से कि जिंदगी कहाँ गुजार कर आए हो, ये सवाल होगा। फिर जिंदगी के अंदर जुजियात हैं, एक जुज़ है जवानी, कि जवानी कहाँ गुजार कर आए हो, किस तरह गुजार कर आए हो। इसलिए जवानी की इबादत वो अल्लाह का मकबूल है कि वो 7 आदमी जो कल अर्श के साए के नीचे होंगे, उनमें एक वो जवान भी होगा जो जवानी में अल्लाह की इबादत करता होगा। इसलिए कि जवानी में आज़ा भी कवी होते हैं, आदमी के अंदर ख्वाहिशों का भी दौर होता है, वो आदमी अपनी ख्वाहिश को कुर्बान कर कर अपनी जवानी अल्लाह की इबादत में, उसके दीन को फैलाने में के लगाता है, तो फिर ऐसी जवानी की इबादत अल्लाह का मकबूल है। वो 7 आदमी जो अर्श के साए के नीचे होंगे, उनमें एक वो जवान भी होगा जो जवानी में अल्लाह की इबादत करता होगा। तो जवानी कहाँ गुजार कर आए हो, और माल कहाँ से कमाया, हलाल कमाया कि हराम कमाया, जायज कमाया, नाजायज कमाया। अब कमाया, हलाल कमाया, अल्हम्दुलिल्लाह, अब मेरा हो गया, मैं जैसा चाहूं, जिस तरह चाहूं उसको खर्च करूं, कि नहीं, फिर उसको खर्च कहाँ किया, कि माल कहाँ से कमाया और फिर कहाँ खर्च किया, और जो जानते थे उस पर कितना अमल किया, क्या अमल किया। कि ये 4 सवाल हर आदमी से कल क़यामत के दिन ऐसी अदालत में होने वाले हैं, वहां ना तो कोई झूठ काम आएगा, ना कोई वकील काम आएगा, कि हर आदमी का अपना अपना करना है और अपना अपना भरना है। बल्कि दाएं बाएं 2 फरिश्ते बैठे हुए हैं, रजिस्टर लिख रहे हैं कि कल क़यामत के दिन वो रजिस्टर हमारे सामने कर दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इक़रा किताबक कफ़ा बिनफ़्सिका अल-यौमा अलैका हसीबा। ये हमारे सामने चीज आने वाली है। उस जिंदगी की तैयारी करने का अल्लाह ने ये हमें इस वक्त दे रखा है, जिस वक्त जो हमारे ऊपर गुजर रहा है। आज जो हम लोग कहते हैं कि तौफीक नहीं है और हमें फुर्सत नहीं है, वक्त नहीं है,
कि ये फुर्सत और ये वक्त हमें मिला हुआ है, ये तौफीक हमें मिली हुई है दीन पर चलने के लिए, दीन को सीखने के लिए, कि जब मौत आ जाएगी तो ये तौफीक सलब हो जाएगी, ये तौफीक खत्म हो जाएगी, दरवाजा बंद हो जाएगा, कि अमल का दरवाजा बंद हो गया। तो इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, उन सवालों का तैयारी करने का ये वक्त अल्लाह ने हमें दिया है जो हमारे पर गुजर रहा है। और आखिरत की जो तैयारी होती है, आखिरत की जो तैयारी होती है वो अच्छे अमाल से होती है, और अच्छे अमाल इंसान के अंदर की ताकत की बकदर निकलते हैं, जैसे उसके अंदर की ताकत होती है, क्योंकि हर चीज अपने अंदर की ताकत से चलती है। हर चीज, जहाज अपने अंदर की ताकत से उड़ता है, कान अंदर की ताकत से सुनते हैं, आंख अंदर की ताकत से देखती है, कि अंदर की ताकत असल होती है कि जैसी अंदर की ताकत होगी कि बदन से निकलने वाले अमाल वैसे होंगे। अंदर अगर यकीन सही बना हुआ होगा तो फिर बदन से निकलने वाले अमाल हमारे सही होंगे, और खुदा ना खास्ता अंदर का यकीन बिगड़ा हुआ होगा तो फिर बदन से निकलने वाले अमाल हमारे खराब होंगे। और यही यकीन और अमाल, इसी पर इंसान का फैसला होना है कल क़यामत के दिन। यकीन यानी ईमान, कि ईमान है और अमाल है, अमाल सालिहा है, ईमान है, अमाल सालिहा है, तो फिर इसके लिए जन्नत का फैसला है। और खुदा न खास्ता यकीन का बिगाड़ है, अमल की खराबी है, तो फिर उसके लिए जहन्नम का फैसला है। तो मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, तो सर्वप्रथम दायित्व और जिम्मेदारी হইতেছে যে আমরা নিজের ব্যক্তিগত জিন্দেগির ব্যাপারে দিনদার হই। এটা আমাদের সর্বপ্রথম দায়িত্ব, নিজেকে দিনদার বানাই। কারণ কিয়ামতের ময়দানে প্রত্যেককে তার ব্যক্তিগত দিনদারি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। সে ব্যক্তিগত জিন্দেগিতে দিনদার ছিল কিনা এটা জিজ্ঞাসা করা হবে। হাদিস শরীফে আছে কিয়ামতের ময়দানে প্রত্যেক ব্যক্তি, কোন ব্যক্তি তার আপন স্থান থেকে এক কদম পিছু হটতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত সে 5টা প্রশ্নের উত্তর না দিবে। যতক্ষণ পর্যন্ত 5টা প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে না, নিজ স্থান থেকে এক কদম পিছু হটতে পারবে না। প্রথম প্রশ্ন যেটা তাকে করা হবে যে তোমাকে একটা জিন্দেগি দেওয়া হয়েছিল, বড় দামি আর মূল্যবান সময়ের জিন্দেগি, তোমার হায়াত থেকে নিয়ে মওত পর্যন্ত এই পুরা জিন্দেগিটাকে কোন জায়গায় কাটাইছো, কিভাবে কাটাইছো? আল্লাহর সন্তুষ্টির ভিতরে নাকি আল্লাহকে নারাজ করার ভিতরে? জিজ্ঞাসিত হব আমরা, আমাদেরকে এই ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হবে। আর দ্বিতীয় হইতেছে এই পুরা জিন্দেগির ভিতরে একটা বিশেষ সময় যৌবনকাল, এই যৌবনকাল সম্পর্কে বিশেষভাবে জিজ্ঞাসা করা হবে যে যৌবনকাল কোথায় কাটাইছে, নিজের মন মতো খায়েশাতের ভিতরে নাকি আল্লাহ তাআলার হুকুমের অধীন হইয়া? কিয়ামতের ময়দানে এটা জিজ্ঞাসা করা হবে। তো যে ব্যক্তি তার জওয়ানিকে আল্লাহ তাআলার ইবাদতের ভিতরে কাটাবে, আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার ভিতরে কাটাবে, তো কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহ তাআলা 7 ব্যক্তিকে আরশের ছায়ার নিচে জায়গা দান করবেন। তার ভিতরে এক ওই যুবক হবে যে যৌবনকালে আল্লাহ তাআলার ইবাদত করছে, যে তার যৌবনকালটাকে আল্লাহ তাআলার ইবাদতের ভিতরে কাটাইছে। আল্লাহ তাআলা তাকে ওই কিয়ামতের ময়দানে, যেদিন আল্লাহ তাআলার আরশের ছায়া ব্যতীত আর কোনো ছায়া থাকবে না, ওই ছায়ার ভিতরে আল্লাহ তাআলা জায়গা দান করবেন। এই জন্য যৌবনকাল একটা বড় মহা মূল্যবান সম্পদ মানুষের জন্য। যৌবনকালে মানুষের শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বলতে পূর্ণ শক্তি থাকে, আর মানুষের অন্তরের ভিতরে বিভিন্ন গুনাহের কাজ করার খাহেশাত এটাও বড় উদ্গ্রীব থাকে, এটা বড় তরতাজা থাকে, যার কারণে যৌবনকালে মানুষ যা ইচ্ছা তাই করতে পারে। তো সুতরাং যে ব্যক্তি তার যৌবনকালে তার এই সময়টাকে, জিন্দেগিটাকে হেফাজত করবে, তো আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের ময়দানে তাকে আরশের ছায়ার নিচে জায়গা দান করবেন। 3 নম্বর প্রশ্ন করা হবে, সম্পদ যেটা তোমাকে দেওয়া হয়েছিল, তুমি সম্পদ কিভাবে কামাই করছো? কামাইয়ের পন্থা হালাল ছিল না হারাম ছিল? বৈধভাবে কামাই করছো না অবৈধভাবে কামাই করছো? আলহামদুলিল্লাহ, যদি কেউ হালাল ভাবে কামাই করে থাকে, আর হালাল ভাবে কামাই করার পরে এই কথা বলার কোনো সুযোগ নাই আমি এটা হালাল ভাবে কামাই করছি, এখন যেভাবে ইচ্ছে আমি এটাকে খরচ করব, না না। প্রশ্ন হবে কিভাবে কামাই করছো, এটারও যেরকম প্রশ্ন হবে ঠিক তদ্রূপ প্রশ্ন হবে এটাকে কোন জায়গায় খরচ করছো। আমার আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির ভিতরে এটাকে খরচ করা হয়েছে নাকি আল্লাহর নাফরমানের ভিতরে খরচ করা হয়েছে, এটা সম্পর্কেও জিজ্ঞাসা করা হবে।
আর চতুর্থ প্রশ্ন করা হবে দ্বীনের ইলম কতটুকু শিখছো আর এই অনুযায়ী কতটুকু আমল করছো। তো আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। ইলম, দ্বীনের ইলম হতেছে মাধ্যম আমলের উপরে উঠার জন্য। তো ইলম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা আর তদ অনুযায়ী আমল কতটুকু হয়েছে এটার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। এই জন্য মেরে মুহতারাম দোস্ত আর বুজুর্গ, মানুষ আমাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব হইতেছে আমাদের জিন্দেগিকে দিনদার বানানো, ব্যক্তিগত জিন্দেগিকে দিনদার বানায়। আর দিনদার বানানোর জন্যই এই দুনিয়ার এই সামান্য যে সময় আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন, এই দুনিয়ার এই অবসর সময়টা এটাই হচ্ছে মোক্ষম সময়। এই জিন্দেগির ভিতরে মেহনত করে আমাকে দিনদার বানাইতে হবে। কারণ মেরে মুহতারাম দোস্ত আর বুজুর্গ, আজকে আমরা অনেকে বলি আমার অনেক ব্যস্ততা, আমার সময় নাই, ফুরসত নাই, আমি মেহনত করবো, এটার কোনো সুযোগ নাই। না মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, এই যে দুনিয়ার জিন্দেগি আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন এটাই সুযোগ, এটাই মোক্ষম সময়। এটা যদি হাতছাড়া হয়ে যায় আর কখনোই এই জিন্দেগি ফিরে আসবে না। আর এই জিন্দেগিতে দিনদার হওয়ার, নিজেকে দিনদার বানানোর মাধ্যম হইতেছে ঈমান আর আমল। ঈমান আর আমল এটা হইতেছে মাধ্যম। ঈমান আর আমলের দ্বারা একজন মানুষ দিনদার হয়ে যায়, তার জিন্দেগি দিনদারির জিন্দেগি হয়ে যায়। তো ঈমান আর আমল এই দুইটার উপরে মানুষের আখিরাতের জিন্দেগির কামিয়াবি এবং সফলতা এটা নির্ভর করে। ঈমানদার হবে, আমলদার হবে, তো আখিরাতের জিন্দেগিতে সে কামিয়াব হবে। এই দুইটা লাইনের কম থাকবে না, তো আখিরাতের জিন্দেগিতে সে নাকাম হবে। এজন্য ঈমান বানানো, আমল বানানো মেরে মুহতারাম দোস্ত আর বুজুর্গ, মানুষের অন্তরের ইয়াকিন যেরকম হয় তার আমল ওরকম হয়। ইয়াকিন যেরকম হবে তার আমল ওরকম হবে। প্রত্যেকটা জিনিসই শরীরের অন্যান্য যত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আছে, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ঠিকঠাক মতন কাজ তখনই করে যখন তার ভিতরের সমস্ত ভিতরের যে শক্তি, শরীরের ভিতরের যে শক্তি, এই শক্তি যদি ঠিকঠাক থাকে তো অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ঠিক মতন কাজ করে। কান দ্বারা ঠিক মতন শুনবে মেরে মুহতারাম দোস্ত, চোখের দ্বারা ঠিক মতন দেখবে, হাত ঠিক মতন কাজ করবে, পায়ের দ্বারা ঠিক মতন চলতে পারবে যখন ভিতরের শক্তি ঠিক মতন ঠিক থাকবে। ঠিক তদ্রূপ দ্বীনের উপরে চলার জন্য মানুষের অন্তরের ইয়াকিন এটা হচ্ছে বুনিয়াদ। ইয়াকিন যদি ঠিক থাকে তো মেরে মুহতারাম দোস্ত আর বুজুর্গ, ইয়াকিন তাকে আমলের উপরে খাড়া করবে। এই জন্য মেরে মুহতারাম দোস্ত, এই দুনিয়ার সামান্য সময় আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন, এই দুনিয়ার জিন্দেগিতে নিজেকে দিনদার বানানো। আর দিনদার হওয়ার জন্য মাধ্যমে হইতেছে ঈমান আর আমল। আর আমল জিন্দেগির ভিতরে ওই পরিমাণ আসবে যেই পরিমাণ অন্তরের ইয়াকিন ঠিক হবে। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों और भाइयों, अल्लाह का फजल है, उसका एहसान है कि उसने हमें ईमान जैसी दौलत को मरहमत फरमा रखी है कि इतनी बड़ी नेमत है। अगर हम सारी जिंदगी भी सजदे में सर रखकर इस नेमत का शुक्र अदा करना चाहें तो खुदा की कसम हम इस नेमत का शुक्र अदा नहीं कर सकते कि अल्लाह ने हमें ईमान की दौलत बगैर मेहनत के, बगैर मुजाहिदे के, बगैर कुर्बानियों के अता फरमाई है। और आज इसीलिए आज मुसलमानों के अंदर से कि ईमान की कदर कीमत निकल गई है, क्योंकि जो चीज इंसान को बगैर मेहनत के, बगैर मुजाहिदे के, बगैर कुर्बानियों के जो चीज आदमी को हासिल हो जाती है, आदमी के अंदर उसकी कदर कीमत कम होती है बनिस्बत उसके जो चीज आदमी मेहनत कर हासिल करता है। जिस चीज पर आदमी का जान माल वक्त लगता है, जिस चीज के लिए आदमी कुर्बानी देता है, जिस चीज के लिए आदमी मुजाहिदा करता है कि उसकी कदर कीमत ज्यादा होती है, और जो चीज बगैर उसके मिल जाती है कि उसकी कदर कीमत कम होती है। क्योंकि ईमान हमें अल्हम्दुलिल्लाह बगैर मेहनत के, बगैर मुजाहिदे के मिल गया है, इसलिए ईमान की तरफ से हम बहुत बेफिक्र हैं और हमें ईमान की कदर कीमत का अंदाजा भी नहीं है। इसीलिए जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान की कदर कीमत बतलाई है ताकि हम जहां हों, जिस हालत में हों, कि अपने ईमान की तरफ से 100% फिक्रमंद हो, अपने ईमान की तरफ से। क्योंकि जितनी चीज जितनी ज्यादा कीमती होती है आदमी उसकी उतनी ही फिक्र करता है, और फिक्र जब ही करेगा जब उसकी कदर कीमत का पता होगा। जब किसी आदमी को किसी चीज की कदर कीमत का पता ही ना हो तो फिर उसकी फिक्र ही नहीं करता है कि चाहे वो कितनी ही कीमती चीज हो। और अगर पता चल जाए तो फिर आदमी के रातों की नींद भी उड़ जाती है उसकी फिक्र में। तो ईमान कितनी कदर वाली चीज है और कितनी ऊंची चीज है कि इसकी आगे हमारे अंदर कदर कीमत उतर जाएगी तो फिर हमने अपने ईमान की हर वक्त फिक्र करेंगे। इसीलिए हदीस में आता है कि अल्लाह के यहाँ ईमान वाले की क्या कदर कीमत है, कि ये कदर है ईमान वाले की कि जब तक ईमान वाला इस दुनिया में मौजूद रहेगा,
जब तक एक ईमान वाला इस दुनिया में मौजूद रहेगा, अल्लाह अल्लाह कहने वाला इस दुनिया में मौजूद रहेगा, अल्लाह ताला इस साथ में जमीन आसमान के निजाम को बाकी रखेगा एक ईमान वाले की वजह से। ये ईमान वाले की अल्लाह क्या कदर है, एक मुसलमान की कदर है उसके ईमान की वजह से, इसकी कदर बतलाई और कीमत कि अगर राय के दाने के बराबर ईमान को बचा कर ले गए तो अल्लाह ताला इस दुनिया से 10 गुनी बड़ी जन्नत बरामद फरमाएगा। किसी चीज पर भी अल्लाह ने जन्नत का वादा नहीं किया है, सिर्फ ईमान और आमाल सालेह पर अल्लाह ने जन्नत का वादा किया है। তো মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে অসংখ্য নিয়ামত দান করছেন, এত নিয়ামত দান করছেন যে এই সমস্ত নিয়ামতকে যদি আমরা গণনা শুরু করি তো গুণা শেষ করতে পারবো না। আল্লাহ তাআলার দেওয়া নিয়ামতের মধ্যে সবচেয়ে বড় নিয়ামত যেটা আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দিয়েছেন সেটা হচ্ছে ঈমানের নিয়ামত। আমরা ঈমান পাইছি, জন্মগতভাবে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে মুসলমান বানাইছেন। ঈমান পাওয়ার জন্য, ইসলামের নিয়ামত পাওয়ার জন্য আমাদেরকে কোনো মেহনত করতে হয় নাই, কোনো কষ্ট উঠাইতে হয় নাই। কষ্ট আর মেহনত ছাড়াই ঈমানের নিয়ামত আমরা পেয়ে গেছি, যার কারণে ঈমানের মূল্য, ঈমানের দাম, ঈমানের মর্যাদা আমাদের অন্তরের ভিতরে নাই। কারণ যখন কোনো জিনিস মানুষ কষ্ট করা ছাড়াই, মেহনত করা ছাড়াই, জানমাল খাপানো ছাড়াই এমনি এমনি মিলে যায়, পেয়ে যায়, তো ওইটার মূল্য তার জিন্দেগিতে থাকে না। মূল্য মানুষের অন্তরে ওই জিনিসেরই হয় যে যেটার জন্য মানুষ কষ্ট করে যে জিনিসটাকে হাসিল করে, অর্জন করে, তো ওইটার মূল্য আর দাম তার অন্তরের ভিতরে থাকে। আমরা যেহেতু ঈমানের জন্য কোনো মেহনত করি নাই, যার কারণে ঈমানের কোনো মর্যাদা, ঈমানের কোনো মূল্য আমাদের অন্তরের ভিতরে নাই। আর না থাকার কারণে ঈমানের ব্যাপারে আমরা বড় বেফিকির, নিশ্চিন্ত হয়ে আছি, নিজেকে মনে করতেছি আমি ঈমানদার, অথচ ঈমানের কোনো কিছুই আমার জিন্দেগির ভিতরে নাই। তবে মেরা মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, মানুষ যখন কোনো জিনিসকে দামি মনে করে, গুরুত্বপূর্ণ জিনিস মনে করে, মূল্যবান জিনিস মনে করে, তো ওই জিনিসের ব্যাপারে সে ফিকিরমন্দ হয়, ভাই এই জিনিসটা আমাকে হাসিল করতে হবে, এটাকে অর্জন করতে হবে, এটা আমি চাই, তো সে এটার জন্য ফিকির করে। আর কোন জিনিস যখন মূল্যহীন হয়, তো মূল্যহীন জিনিসের ব্যাপারে তার কোনোই চিন্তা থাকে না, কোনোই ফিকির থাকে না তার, সে এটার পেছনে, এটা নিয়ে তার কোনো মাথা ব্যথাও নেই। তো মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, ঈমান যে কত বড় দামি জিনিস, ঈমানদার যে আল্লাহ তাআলার কাছে কত মর্যাদাবান, এইটার আমাদের কোনো অনুভূতিই নাই, এই ব্যাপারে আমরা কিছু জানি না, যার কারণে না আমাদের কাছে ঈমানদারের কোনো কদর আছে, মূল্য আছে, না ঈমানের কোনো মূল্য আছে। মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, আল্লাহ জাল্লে জালালু আম্মা নওয়ালুহু ঈমানের মর্যাদা বাতলাইছেন, হাদিসের ভিতরে আসছে, ঈমানদারের মর্যাদা বয়ান করছেন। একজন ঈমানদার কিরকম মর্যাদা সম্পন্ন আল্লাহ তাআলার কাছে, হাদিসের ভিতরে আছে যে যতক্ষণ পর্যন্ত জমিনের ভিতরে এরকম একজন ঈমানওয়ালা যে তার জিন্দেগিতে ঈমানের অবস্থা এরকম যে সে শুধু আল্লাহ আল্লাহ বলে না, তার জিন্দেগিতে নামাজ আছে, না রোজা আছে, না হজ আছে, না যাকাত আছে, শরীয়তের কোনো হুকুম পালন করা তার জিন্দেগিতে নেই, শুধু আল্লাহ আল্লাহ বলে, এরকম একজন ঈমানওয়ালা আল্লাহ তাআলার কাছে এত মর্যাদাপূর্ণ যে তার কারণে আল্লাহ তাআলা আসমান জমিনের সমস্ত নিজামকে বাকি রাখবেন, আসমান জমিনের সমস্ত ব্যবস্থাপনাকে আল্লাহ তাআলা বাকি রাখবেন। সারা দুনিয়ার মানুষ এই ঈমানওয়ালার খাতিরে দুনিয়াতে চলতে থাকবে, সূর্য ঠিক মতন উঠবে, ঠিক মতন ডুববে, দুনিয়ার সমস্ত নিজাম ঠিক মতন চলবে। আর ঈমানের কি মূল্য, হাদিসের ভিতরে আছে, ঈমানের দাম এত যে একজন মানুষ দুনিয়ার থেকে এই অবস্থায় গেছে যে তার কাছে সরষের দানা পরিমাণ ঈমান আছে, এতটুকুন ঈমান যে সরষের দানার পরিমাণ। এই ঈমানদারকে আল্লাহ তাআলা এই দুনিয়ার থেকে 10 গুণ বড় বেহেশত দান করবেন। তো মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, ঈমান সবচেয়ে বড় আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে দেওয়া নিয়ামত আমাদেরকে। আর ঈমান আর আমল এই দুইটার উপরে মানুষের জিন্দেগি ঠিক হওয়া আর মানুষের জিন্দেগি নষ্ট হওয়া এটার সম্পর্ক। ঈমান আর আমলই মানুষকে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাবে, ঈমান আর আমলের কারণেই মানুষ জান্নাতে যাবে। এই জন্য মেরে দোস্ত বুজুর্গ, এই দুনিয়ার এই জিন্দেগিটা হইতেছে আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন এই ঈমান আর আমলকে হাসিল করার জন্য। ঈমান আল্লাহ তাআলার বহুত বড় দেওয়া এক নিয়ামত। যখন এটার জন্য মেহনত করব, কোরবানি করব, জানমাল লাগাবো, তো ঈমানের মর্যাদা আমাদের অন্তরের ভিতরে আসবে, ঈমানের মূল্য আমরা বুঝতে পারবো।
تو اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستوں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے اندر یہ ایمان کی قدر و قیمت اتری ہوئی تھی، اس لیے صحابہ نے اس ایمان کے لیے ہر تکلیف کو، ہر مصیبت کو، اور جو کچھ بھی ایمان کے مقابلے پر آئی ہے، کوئی بھی چیز ہو کہ اس کو قربان کیا ہے۔ ہم صحابہ کے قصے رضی اللہ عنہ اجمعین کے قصے ہم سنتے رہتے ہیں تعلیم کے ذریعے سے، لیکن میرے محترم بزرگوں دوستوں، یہ سنت سنانا صرف سنت سنانے تک کا نہیں ہے، بلکہ یہ سنت سنانا اس لیے ہے تاکہ ہم ان قصوں سے اثر لینے والے بنے، اور اثر لے کر ان کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے والے بنے۔ کہ کیسا صحابہ کا ایمان تھا، کہ کتنی بڑی بڑی قربانیاں صحابہ نے ایمان کے مقابلے میں دی ہیں۔ کہ ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو روم کی فوج نے قید کیا اور گرفتار کیا، گرفتار کر کر ان کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا، تو بادشاہ نے ان کے اوپر نصرانیت کو پیش کیا کہ تم نصرانی ہو جاؤ تو میں آدھی بادشاہ تم کو دے دوں گا۔ اب وہ صحابی انہوں نے سوچا ہوگا کہ یہ بادشاہ مجھے کامل ایمان چھوڑنے پر آدھی بادشاہ دینے کو تیار ہے، اور مجھ سے میرے نبی نے یہ کہا ہے کہ اگر رائے کے دانے کے برابر ایمان کو بچا کر لے گئے تو اللہ تعالیٰ اس دنیا سے 10 گنی بڑی جنت دے گا۔ یہ کہیں دور دور تک بھی مقابلہ نہیں، کہا رائے کے دانے کے برابر ایمان کو بچانے پر 10 گنی بڑی جنت، اور کہا کامل ایمان چھوڑنے پر آدھی بادشاہت۔ تو اسی وقت جواب دیا کہ آدھی بادشاہت نہیں، اگر پوری بادشاہت دے، اور پوری بھی نہیں، عرب کی جتنی بادشاہت ہیں سب کی سب دے، تب بھی میں پلک جھپکنے کے برابر ایمان کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوں۔ یہ قربانی دی ہے کہ ایمان کے مقابلے میں مال آیا، ایمان کے مقابلے میں حکومت آئی ہے کہ اس کو قربان کیا ہے۔ اور پھر اتنا ہی نہیں کہ چنی مانتے جاؤ چلے جاؤ چھوڑ دیا، نہیں، اس لیے کہ آدمی کو جو صحیح راستے سے ہٹایا جاتا ہے وہ 2 راستے سے ہٹایا جاتا ہے، ایک تو لالچ دے کر، دوسرے دھمکی دے کر۔ ایک تو لالچ دے کر ہٹایا جاتا ہے، دوسرے دھمکی دے کر۔ تو ان کو لالچ چیز دی پہلے تو کہ بادشاہ دے دیں گے، جب اس سے نہیں مانے تو دوسری چیز دھمکی، اور دھمکی تو کیا اصل تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، ایمان والوں کے اوپر حالات آتے ہیں، آزمائشیں آتی ہیں اللہ کی طرف سے، اور یہ دیکھنے کے لیے آتی ہیں کہ یہ اپنے ایمان میں کتنے مضبوط ہیں، کتنے پختہ ہیں۔ الف لام میم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم یہ کہہ دو کہ ہم تو ایمان والے ہیں تو تم آزمائی نہیں جاؤ گے؟ نہیں، آزمائش ہوتی ہے، ہر انسان کی ہوگی، لیکن ہر انسان کی، ہر مسلمان کی آزمائش اس کے ایمان کے اعتبار سے ہوگی۔ انبیاء علیہ السلام ان کا ایمان کتنا اونچا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین ان کا ایمان، تو ان کے صحابہ کے اوپر جو آزمائش آئی ہیں وہ کتنی بڑی بڑی، انبیاء پر کتنی بڑی بڑی آزمائش آئی ہیں، لیکن ہمارے اوپر وہ آزمائش نہیں آئیں گی جو صحابہ پر آئی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم ایمان کے اعتبار سے کمزور ہیں، ہمارے اوپر تو چھوٹے چھوٹے حالات اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں، اور اگر ہم غور کریں، فکر کریں، غور کریں تو یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ جو حالات آتے ہیں مسلمانوں کے اوپر، تو قرآن کہتا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ ہم چھوٹے چھوٹے عذاب، چھوٹی چھوٹی مصیبتیں کہ ہم انسانوں کو پر لاتے ہیں بڑے عذاب سے پہلے، وہ آخرت کا ہے، قیامت کا دن اللہ حفاظت فرمائے عذاب سے۔ کیوں؟ لعلہم یرجعون، تاکہ اس سے پہلے میری طرف واپس آ جائے، میری طرف لوٹ آئے۔ تو میں کہہ رہا تھا آزمائشیں آتی ہیں اللہ کی طرف سے دیکھنے کے لیے کہ اپنے ایمان میں کتنا مضبوط ہے۔ تو جو ایمان والا، جس کے اندر ایمان ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے، تو وہ جو حالات آتے ہیں وہ ان حالات کا مقابلہ حالات سے نہیں کرتا، بلکہ وہ حالات کا مقابلہ اعمال سے اور توبہ استغفار سے کرتا ہے۔ اس لیے جو حالات کا مقابلہ حالات سے کریں گے تو وہ حالات بجائے ختم ہونے کے اور زیادہ بڑھیں گے اور بڑھتے رہتے ہیں۔ جو حالات کا مقابلہ حالات سے کرتے ہیں تو حالات ختم نہیں ہوتے، حالات بڑھتے ہیں، اور جو حالات کا مقابلہ اعمال سے، توبہ استغفار سے، اللہ کی طرف رجوع کرنے سے کرتے ہیں، تو پھر کیونکہ حالات کا تعلق دنیا کی کسی چیز سے نہیں ہے، حالات کے بننے کا، حالات کے بگڑنے کا تعلق دنیا کی کسی چیز سے نہیں ہے، کسی سبب سے نہیں ہے، کوئی اسباب سے نہیں ہے۔ اس لیے کہ آپ دیکھیں گے کہ اس وقت دنیا میں جتنے حالات اس وقت ہیں اس سے پہلے اتنے حالات نہیں تھے، جتنی پریشان اس وقت امت ہے اس سے پہلے کبھی نہیں تھی، اور اسباب بھی اس وقت
जितने हैं उससे पहले असबाब भी इतने नहीं थे, यानी असबाब बहुत हैं, हर लाइन के असबाब हैं, कहीं चले जाए असबाब की भरमार है, असबाब बहुत हैं, लेकिन हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। इसलिए कि हालात का ताल्लुक असबाब से नहीं है, बल्कि हालात का ताल्लुक अल्लाह के फैसलों से है, और अल्लाह के फैसलों का ताल्लुक इंसान के अमाल से है कि जैसे इंसान के अमाल ऊपर जाएंगे वैसे अल्लाह के फैसले नीचे आएंगे। अगर हमारे अमाल ऊपर ऐसे जा रहे हैं, अल्लाह को राजी करने वाले, उसको खुश करने वाले हैं, तो फिर ऊपर से जो फैसले आएंगे वो भी ऐसे आएंगे जो हमें खुश करेंगे। और अगर हमारे अमाल ऊपर ऐसे जा रहे हैं जो अल्लाह को नाराज करने वाले हैं, तो फिर ऊपर से जो फैसले आएंगे वो भी ऐसे आएंगे जो हमें नागवार गुजरेंगे, जैसे इस वक्त हो रहे हैं। तो मैंने अर्ज किया कि आजमाइशें होती है अल्लाह की तरफ से, और ये देखने के लिए कि अपने ईमान में कितना मजबूत है। तो वो साहबी कितनी बड़ी आजमाइश आई दूसरी कि उस बादशाह ने देग मंगाई, उस देग के अंदर पानी खोलाया, गर्म किया, और जब पानी खूब गर्म हो गया तो बादशाह ने कैदियों को बुलाकर उनके सामने उसमें डलवाया और ये कहा कि ये तो ईमान से गिर जाओ, नहीं तो तुम्हें इसमें डालूंगा मैं। अब ये कहने का तो आसान सी बात है, मैंने कह दिया, आपने सुन लिया, लेकिन जिनके सामने बात पेश आ रही है कि कितना ईमान मजबूत होगा, ईमान के मुकाबले पर आई ना, ईमान के मुकाबले पर आया है, तो उनका ईमान कितना मजबूत होगा। तो उन्होंने कहा तुझसे जो हो सके वो तू कर ले। तो बादशाह ने हुक्म दिया कि इनको इसमें डाल दो। जब ले जाने लगे तो वो साहबी रोने लगे, तो बादशाह को इसकी इत्तला की गई कि वो तो रो रहे हैं। बादशाह ने बुलाया, फिर उनके ऊपर नसरानियत को पेश किया। तो उन्होंने कहा साहबी ने कि मैंने तुझसे एक मरतबा ये कहा कि तुझसे जो हो सके वो तू कर ले, कैसे फिर रो क्यों रहे थे? कि मैं तो इसलिए रो रहा था कि मेरे बदन के अंदर एक जान है, वो जान इस देग में डाली जाएगी, खत्म हो जाएगी। मैं तो इसलिए रो रहा था काश मेरे रूए में जान होती और मेरे बदन के अंदर 100 जानें होती, और वो सारी की सारी जानें आज इस देग में डाली जाती, और वो सारी की सारी जानें मैं अल्लाह के नाम पर कुर्बान करता। कि एक जान का क्या कुर्बान करता, आज 100 होती तो 100 की 100 में अल्लाह के नाम पर कुर्बान करता। मैं तो इसलिए रो रहा हूं। तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, ये जज्बा बनता है दावत से कि जब आदमी अल्लाह की बड़ाई को बोलता है, अल्लाह ही से होने को बोलता है, अल्लाह ही से होने को सुनता है, तो फिर अल्लाह से होने का यकीन अंदर पैदा होता है। जब अल्लाह से होने का यकीन अंदर पैदा होता है तो फिर बदन से वो अमाल निकलते हैं जिससे अल्लाह राजी होता है, और वैसे अमाल निकलते हैं जिससे अल्लाह राजी होता है। तो वक्त थोड़ा है कि मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, ये इज्तिमाअत का होना और ये चिल्ले 4 महीने में निकालना, ये इसीलिए है ताकि हम जिस एहसास को भूल चुके हैं और जो एहसास हमारे अंदर से खत्म हो चुका है, ईमान का, यकीन का, अमाल सालिहा का, वो एहसास हमारे अंदर वापस आ जाए। आदमी के अंदर जब एहसास आ जाता है तो फिर आदमी खुद ही उसकी फिक्र करता है, किसी को कहने सुनने की जरूरत नहीं है। तो मेरे मुहतरम दोस्त और बुजुर्गो, हजरत साहाबा একরাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইনদের কাছে ঈমানের মূল্য ছিল, ঈমানের দাম ছিল। তাদের অন্তরের ভিতরে ঈমানের মূল্য, ঈমানের মর্যাদা বদ্ধমূল ছিল, যার কারণে ঈমানের মোকাবেলায় তারা সবকিছুকে ত্যাগ করতে রাজি ছিলেন। ঈমান কখনো তারা হাতছাড়া হতে দেন নাই, কারণ ঈমান তারা বড় কষ্ট করে ঈমানকে হাসিল করছিলেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে হুযাফা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সাহাবী, রোমের বাদশাহ তাকে বন্দী করছে, আর করার পরে তার সামনে নাসরানিয়ত, খ্রিস্ট ধর্মকে পেশ করছে। হযরত আব্দুল্লাহ এবং এই কথা বলছে যে তুমি যদি ইসলামকে ছেড়ে দাও আর খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করো তাহলে আমার রাজত্বের অর্ধেক তোমাকে দিয়ে দিব। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে হুযাফা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু চিন্তা করলেন যে এই খ্রিস্টান বাদশাহ আমাকে সে এই প্রস্তাব দিচ্ছে যে আমি যদি পুরাপুরি ঈমান ছেড়ে দেই তাহলে আমাকে অর্ধেক রাজত্ব দিয়ে দিবে, আর ওইদিকে রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কথার সুসংবাদ দিয়েছেন যে ব্যক্তি সরষের দানা পরিমাণ ঈমান নিয়ে দুনিয়া থেকে যাবে, আমি আল্লাহ তাআলা তাকে এই দুনিয়া থেকে 10 গুণ বড় জান্নাত দান করবেন। তো সুতরাং উনি তৎক্ষণে এই কথা বলে দিলেন, আরে তোমার অর্ধেক রাজত্ব কেন, পুরা রাজত্ব যদি আমাকে দিয়ে দাও এবং আরবের যত রাজত্ব আছে সবগুলো যদি আমাকে দিয়ে দাও, তারপরও আমি আমার ঈমান ছাড়তে তৈরি না। কেন মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, সাহাবারা ঈমানকে হাসিল করছিলেন মেহনতের মাধ্যমে, কষ্টের মাধ্যমে, আর এর জন্য জান লাগাইছেন, মাল লাগাইছেন, সব রকমের কষ্ট করছেন। তো যার কারণে ঈমানের মূল্যবোধ তাদের অন্তরের ভিতরে ছিল। মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে হুযাফা রাদিয়াল্লাহু তাআলা অস্বীকার করে দিলেন যে না, আমি ঈমান ছাড়তে পারবো না। আর এই অস্বীকার করার উপরে তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে? না,
উনি বলেন যে বাতিল মানুষকে ঈমান হারা করার জন্য দুই লাইনে মেহনত করে। একটা মেহনত তো হইতেছে এটা করে যে প্রথমে সম্পদের লোভ দেয়, তুমি ঈমান ছাড়া দাও, তোমাকে এত টাকা পয়সা দেওয়া হবে, রাজত্ব দেওয়া হবে, এইটা দেওয়া হবে, ওইটা দেওয়া হবে। তো বিভিন্ন জিনিসের লোভ দেখায় ঈমান হারা করার চেষ্টা করে। যদি এটাতে সাকসেস হয়ে যায়, কামিয়াব হয়ে যায়, তাহলে তো ঠিক আছে। যদি এখানে দেখে যে সেটা গ্রহণ করতেছে না, তো তার বিপরীতে তাকে ভয় প্রদর্শন করে, ভয় দেখানো হয় তাকে। তো হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে হুযাফা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সাথে ওই আচরণ করা হইল। হুকুম দেওয়া হইল যে ড্যাগ নিয়ে আসো, ড্যাগের ভিতরে পানি গরম করো, আর তাকে ওই ড্যাগের ভিতরে ফেলে দেওয়ার হুকুম দেওয়া হইল। মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, উনি বলেন যে যখন মানুষ ঈমান গ্রহণ করে, ঈমানের কারণে তার উপরে বিভিন্ন হালাত আসে, বিভিন্ন পেরেশানি আসে, আর এইগুলি আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে পরীক্ষা হিসেবে আসে। আল্লাহ তাআলা পরীক্ষা নিতে চান বান্দাকে। আল্লাহ তাআলা কোরআনে ইরশাদ করেন, আহাসিবান নাস আন ইউতরাকু আন ইয়াকুলু আমান্না ওয়া হুম লা ইফতানুন। মানুষকে এই কথা মনে করে যে তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হবে আর তাদের পরীক্ষা নেওয়া হবে না, আমি তাদেরকে পরীক্ষা নেব না। ইমানদারের জিন্দেগিতে পরীক্ষা আসবে, বিভিন্ন রকমের হালাত আসবে। এই হালাতের দ্বারা আল্লাহ তাআলা বান্দাকে পরীক্ষা করেন। আপনার যে এই হালাত যেগুলো ইমানদারের জিন্দেগিতে আসে বিভিন্ন রকমের, এটাও উনি বলেন যে এক ধরনের আল্লাহ তাআলার নিয়ামত এটা। কারণ এই হালাত আর পেরেশানি যে আল্লাহ তাআলা ইমানদারের জিন্দেগিতে নিয়ে আসেন, এগুলো এই জন্য আসেন যে বান্দা যেন নিজের পেছনের জিন্দেগি থেকে তওবা করে আর আল্লাহ তাআলার দিকে ফিরে আসে। এই ফিরে আসার জন্য ওয়ালানুযিকান্নাহুম মিনাল আযাবিল আদনা দুনাল আযাবিল আকবার লাআল্লাহুম ইয়ারজিউন। তো বান্দাকে আল্লাহ তাআলার দিকে ফিরানোর জন্য আল্লাহ তাআলা এই সমস্ত হালাত নিয়ে আসেন। তো মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, একজন ঈমানদার সে তার উপরে যখন হালাত আসে, তখন সে হালাতের মোকাবেলা হালাতের দ্বারা করে না, আসবাবের দ্বারা করে না। কারণ হালাত ভালো হওয়া, হালাত বিগড়ানো, এটার কোন সম্পর্ক আসবাবের সাথে না, দুনিয়ার কোন জিনিসের সাথে এটার সম্পর্ক না। এটা তো আল্লাহর হুকুমের সাথে সম্পর্ক। আল্লাহর হুকুম অনুসারে দুনিয়াতে ভালো হালাত আসে, আল্লাহর হুকুম অনুসারে দুনিয়াতে খারাপ হালাত আসে। খারাপ হালাত আর ভালো হালাত এটা মানুষের আমলের সাথে সম্পৃক্ত। মানুষ দুনিয়াতে আমল করবে, আমল উপরে উঠবে, ভালো আমল যদি উপরে ওঠে আসমান থেকে ভালো হালাতের ফয়সালা হবে। মানুষের আমল যদি খারাপ হয়ে যায়, খারাপ আমল উপরে উঠবে, তো জমিনের উপরে খারাপ হালাতের ফয়সালা আসবে। তো মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, হালাত বিগড়ানো এবং হালাত শুধরানো এটার সম্পর্ক মানুষের আমলের সাথে না, এটার সম্পর্ক দুনিয়ার আসবাবের সাথে না, এটার সম্পর্ক মানুষের আমলের সাথে। তো ইমানদার সে তার উপরে যখন সে কোন হালাত আসে, তখন সেই হালাতের মোকাবেলা করে আমলের দ্বারা, মোকাবেলা করে তওবা ইস্তেগফারের দ্বারা, আসবাবের দ্বারা মোকাবেলা করে না। কারণ আসবাবের দ্বারা যদি হালাতের মোকাবেলা করা হয়, তো হালাত দিন দিন বাড়তেই থাকবে। উনি বলেন যে মেরে মুহতারাম দোস্তর বুজুর্গ, আজকে সারা দুনিয়াতে পূর্বের জামানার তুলনায় মানুষের হালাত দিন দিন অবস্থা খারাপ হতেই আছে। অথচ আসবাব দুনিয়াতে অভাব নেই, আসবাবের অভাব নেই। তো আসবাবের সাথে যদি হালত ভালো হওয়া আর খারাপ হওয়ার সম্পর্ক হইতো, তো দুনিয়াতে যত আসবাব যেগুলো আগে ছিল না, যেগুলিকে আবিষ্কার করা হয়েছে, তো মানুষের অবস্থা ভালো হয়ে যাইত। কিন্তু না, দিন দিন অবস্থা অবনতির দিকে যাইতেছে, খারাপ হইতেছে। তো এটার কারণ হইতেছে এটা যে এগুলির কোন সম্পর্ক এই আসবাবের সাথে নাই, সম্পর্ক হইতেছে মানুষের আমলের সাথে। এই জন্য নিজেদের আমলকে সুন্দর করা, তওবা ইস্তেগফার করা। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে হুযাফা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর উপরেও হালাত আসছে। উনি এই হালাতের উপরে নিজের ঈমানের উপরে অটল মজবুত, এক পা পিছপা হন নাই। বাদশাহ হুকুম করলো যে ডেক রাখো আগুনের উপরে, পানি গরম করো আর তাকে আগুনের ভিতরে নিক্ষেপ করো। তো যখন তাকে নিয়ে যাওয়া হইতেছিল, তো তিনি কান্না শুরু করছেন। জিজ্ঞাসা করলো কাঁদতেছো কেন? তো তিনি বললেন, কান্না এই জন্য করতেছি যে আমার একটাই জান, যা আল্লাহ তাআলার দ্বীনের জন্য আজকে কুরবান করার সুযোগ আসছে। আমার দিলের তামান্না যে আমার শরীরে যে পরিমাণ লোম আছে, পশম আছে, এই পরিমাণ যদি আমার জান হইতো, আমি আমার সমস্ত জানকে আল্লাহর দ্বীনের জন্য কুরবান করে দিতাম।